Dear Shikarthi, welcome to the National University online class. Please maintain the health rules. Our subject is mathematics. Course name, Theory of Numbers, Lesson Number 1. Lecture title, Divisibility and Primes. I am Dr. Muhammad Miraz Ali Akon, Professor, Dhaka Commerce College. Detailed syllabus, everybody knows. Book recommended. An introduction to the theory of numbers, Ivan Niven. Number theory telling essentials of number theory, Fatima Choudhury. Theory of numbers, Fazlur Rahman. প্রিয় শিক্ষার্থী, কোন একটি চ্যাপ্টার পড়ার পূর্বে তিনটি বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। নাম্বার 1 বেসিক ডেফিনেশনস, নাম্বার 2 থিওরেমস, নাম্বার 3 প্রবলেমস, দ্যাট মিন্স অঙ্ক। বেশ কিছু ডেফিনেশন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। আমি এখানে কয়েকটি ডেফিনেশনস উল্লেখ করছি। প্রাইম নাম্বার, রিলেটিভলি প্রাইমস, নাম্বার অফ ডিভিজর্স, sum of divisors, Euler's function, perfect number, congruence, Mersenne prime number. Index of theorems and problems. Fermat's theorem, Euler's theorem, Wilson's theorem, Euler's 5 function related theorems, number of divisors, sum of divisors theorem, Euler 5 function is multiplicative, Euclid's second theorem, unique factorization theorem, division algorithm. এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ থিওরেম এখানে উল্লেখ আছে। What is prime number? A number greater than 1 is called a prime number if it has exactly two factors, namely 1 and itself. We know that 1 is neither prime number nor composite number. 2, 3, 5, 7, 11, 13 এগুলি প্রাইম নাম্বার। এই প্রাইম নাম্বারগুলির মধ্যে 2 ব্যতীত সকল প্রাইম নাম্বারই অড নাম্বার। একমাত্র 2 ইভেন প্রাইম নাম্বার। Relatively primes, two integers are said to be relatively prime if they have no common factors except unity. Particular example, 6 and 25. সংখ্যা দুটির common divisor 1. So, 6 and 25 are relatively primes to each other. 12 and 13. এই সংখ্যা দুটির কমন ডিভিজর্স 1, সো 12 and 13 সংখ্যা দুটিকে রিলেটিভলি প্রাইম বলে। নাম্বার অফ ডিভিজর্স, let n be the positive integer, then the number of divisors of n including the divisors 1 and n. It is denoted by b of n. এই n কে আমরা 24 বিবেচনা করি। প্রশ্নটি হলো 24 সংখ্যার কয়টি ভাজক থাকবে? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. 24 সংখ্যাটির 8টি ভাজক আছে। এগুলি সূত্রের সাহায্যে সরাসরি নির্ণয় করা যাবে। 24 কে প্রাইম ফ্যাক্টরের পাওয়ার আকারে সাজাইলে 24 ইকুয়াল 2 to the power 3 into 2 to the power 3 to the power 1. Number of divisors equal 3 plus 1, মানে power plus 1 into 1 plus 1,
পাওয়ার প্লাস 1 ইকুয়াল 8। আমরা এখানে দেখতেও পাচ্ছি সরাসরি 8টি বাচক সংখ্যা আছে। এই 8টি বাচক সংখ্যাকে যোগ করে যে রেজাল্টটা পাওয়া যাবে সেটির নাম সাম অফ ডিভিজার্স। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 এগুলি ম্যানুয়ালি যোগ করলে এর রেজাল্ট হবে 60। এগুলি সূত্রের সাহায্যে করলে সাম অফ ডিভিজার্সকে সিগমা n দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সিগমা 24 ইকুয়াল 2 to the power 3 plus 1 minus 1 by 2 minus 1 into 3 to the power 1 plus 1 minus 1 by 3 minus 1 equal result is 60. Euler's phi function. The number of positive integers including unity which are less than n prime to n, it is denoted by phi n. The function phi n is called the Euler phi function. আমরা যদি এখানে একটি সংখ্যা বিবেচনা করি 12, এই 12 সংখ্যাটি যে ছোট এবং এর সাথে সহমৌলিক কয়টি সংখ্যা আছে? 1, 5, 7, 11, 1, 5, 7, 11 এই চারটি সংখ্যা 12 এর সাথে 12 এর চেয়ে ছোট এবং 12 এর সাথে সহমৌলিক। যে কথাটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, the number of positive integers including unity মানে 1 থাকবে who is less than n prime to n। আমরা n 12 বিবেচনা করলাম। 12 is a positive integer। 12 এর সাথে সহমৌলিক মানে prime to 12 1, 3, 5, 7 and 11 এই সংখ্যাগুলো phi n দ্বারা ডিনোট করা হয়েছে। আমরা phi n এর অঙ্ক পরবর্তীতে করব, সেগুলি আমরা আরো বিস্তারিত জানতে পারবো। আমি এখানে অল্প ব্যাখ্যা দিলাম। পারফেক্ট নাম্বার। A natural number n is said to be perfect number if the sum of its proper divisors is equal to n। একটি সংখ্যা বিবেচনা করি, সংখ্যাটির প্রপার ডিভিজার্স আইডেন্টিফাই করি। যেমন 6 একটি সংখ্যা, তার প্রপার ডিভিজার্স 1, 2, 3। 1, 2, 3 যোগ করলে 6 হয়। এই জন্য 6 কে পারফেক্ট নাম্বার বলে। এই ধরনের আরো বহু পারফেক্ট নাম্বার আছে, আমরা পরবর্তীতে প্রয়োজনে জেনে নিব। কনগ্রুয়েন্স, আমি এই অংশটুকু পড়ছি। congruence, a congruence to B mod of M। এক্ষেত্রে M ভাজক A ভাজ্য B ভাগশেষ। যেমন 23 congruence to 2 mod of 7।
এটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে 23 থেকে 2 বিয়োগ করলে 21 পাওয়া যাবে। 21 7 দ্বারা বিভাজ্য। কনগ্রেস ফর্মে লিখলে যে কনগ্রুয়েন্স যে এটি আছে 23 কনগ্রুয়েন্স টু 2 mod of 7, তাহলে আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি এই কনগ্রুয়েন্স রিলেশনের ভিতর এ ভাজ্য, এম ভাজক, বি ভাগশেষ। মার্সিনি প্রাইম নাম্বার, এটির উপর অনেক থিওরি আছে, আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। এখানে উল্লেখ আছে, তোমরা সময় করে দেখে নিও। মাল্টিপল 36 equal multiple of 3। 36 এর একটি ভাজক, একটি ডিভিজর 3, আর অনেক ডিভিজরস আছে। আমি 3 কে পছন্দ করেছি, আলোচনা করব 3 কে নিয়ে, অন্য একটিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারতাম। 36 multiple of 3, 24 multiple of 3, এই 36 24 যোগ করলে রেজাল্ট 60। এই 60 মাল্টিপল অফ 3। এটির ব্যবহার এই 8 নম্বর এক্সাম্পলে উল্লেখ করা আছে, যেমন মাল্টিপল অফ n প্লাস মাল্টিপল অফ n ইকুয়াল মাল্টিপল অফ n। এখন আমরা একটি অঙ্ক, এই অঙ্কটি বিয়োগ করে দেখি কি দাঁড়ায়। 36 মাল্টিপল অফ 3, 24 মাল্টিপল অফ 3। আমরা যদি বিয়োগ করি রেজাল্ট 12। 12 3 দ্বারা বিভাজ্য, দ্যাট ইজ 12 ইকুয়াল মাল্টিপল অফ 3। এর এক্সাম্পল 7 এ আছে, মাল্টিপল অফ n মাইনাস মাল্টিপল অফ n ইকুয়াল মাল্টিপল অফ n। এখানে আরো উদাহরণ দেওয়া আছে, তোমরা এগুলি দেখে নিলে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি, a প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কয়ার ইকুয়াল a স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার প্লাস আছে a স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস 2bc প্লাস 2ca। এই যে 2ab, এই টার্মে 2 থাকাতে এই টার্মটার পরিবর্তে মাল্টিপল অফ 2 লিখতে পারি। সিমিলার কেস 2bc মাল্টিপল অফ 2, 2ca মাল্টিপল অফ 2। The multiple of 2 plus multiple of 2 plus multiple of 2 equal এই তিনটা মাল্টিপল অফ 2 এর পরিবর্তে মাল্টিপল অফ 2 লিখতে পারি। বিভিন্ন সমস্যাবলীতে এর প্রচুর ব্যবহার আছে। আরেকটি এক্সাম্পল, a1 plus a2 plus a3 plus so on am whole to the power p whole to the power p plus whole to the power p plus whole to the power p plus so on whole to the power p, last term multiple of p। এখানে আরো অনেকগুলি টার্ম আছে, যতগুলি টার্ম আছে প্রত্যেকটি টার্মেই পি আছে। যেমন এখানে পাওয়ার 2 থাকাতে a স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার, এই টার্মগুলির পরে যতগুলি টার্ম ছিল প্রত্যেকটি টার্মে 2 থাকাতে আমি মাল্টিপল অফ 2 লিখতে পারছি। এই আলোকে এখানে লাস্টে যতগুলি টার্ম থাকবে সবগুলো টার্মেই, প্রত্যেকটি টার্মেই পি থাকবে। পি থাকাতে মাল্টিপল অফ পি প্লাস মাল্টিপল অফ পি প্লাস মাল্টিপল অফ পি, এই সবগুলিকে যোগ করলে একটি মাল্টিপল অফ পি হবে। ফার্মেটস থিওরেম, এটি তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে এসেছ, আমরা এখানে একটু আলোচনা করছি। স্টেটমেন্টটি দেখো, if p is a prime number and m is prime to p, এই যে m is prime to p, এটির অর্থ m এবং p এর
কমন ডিভিজর্স 1 ব্যতীত অন্য কোনো কমন ডিভিজর্স নেই। অন্যভাবে বললে m and p are relatively primes. Then we have m to the power p minus 1 equal multiple of p. আমরা এই অংশটুকু, প্রথম অংশটুকু উপরের এক্সাম্পলে আমরা উপস্থাপন করেছি, এই জন্য এইগুলি আর আমি বলছি না। এই সমীকরণে পুট a1 equal 1, a2 equal 1, a3 equal 1 and am equal 1. এই 1 1 1 যোগ করলে m হবে, দুটি 1 যোগ করলে 2, তিনটি 1 যোগ করলে 3, চারটি 1 যোগ করলে 4 এবং m সংখ্যক 1 যোগ করলে m হবে। এখানে m সংখ্যক 1 আছে, কারণ a1 plus a2 plus a3 plus so on am, এই যে নিচে যে প্রতীক আকারে লেখা হয়েছে 1 2 3 up to m, এতে প্রমাণিত হয় এখানে m সংখ্যক পদ আছে। m সংখ্যক 1 যোগ করলে m হবে। আমরা একটা m কমন নিয়েছি। আমরা জানি m এবং p রিলেটিভলি প্রাইম, এই জন্য এই m টিকে বাদ দিয়ে m to the power p minus 1 multiple of p, এটিকে কনগ্রুয়েন্স ফরম্যাটে লিখলে হতো m to the power p minus 1 congruence to 0 mod of p, একই কথা। Just now Euler's theorem. Euler's theorem এ একটি বিষয়কে আমি বেশি গুরুত্ব আরোপ করব, সেটি আমি উল্লেখ করে দেখাবো তোমাদেরকে। আমরা স্টেটমেন্টটি দেখি। If n is a positive integer and GCD of am equal 1, then we have a to the power phi n congruence to 1 mod of n. There is no harm in taking a n is greater than 1 and let a1 a2 a phi n be the positive integers less than n prime to n, less than n prime to n, n এর চেয়ে ছোট এবং n এর সাথে co-prime. Now we consider the product a1 a2 a3 এর সাথে a গুণ করে দেওয়া হয়েছে, a1 a2 a phi n. It follows that they are congruent not necessarily in order to appearance to a1 a2 a phi n, because a1 a into a1 কে congruent করলে a1 পাওয়া যাবে, এটা জরুরি নয়, অন্য কিছু পেতে পারি। a2 কে congruent করলে a2 পাওয়া যাবে এমনটি নয়, এজন্য বলছে they are congruent not necessarily in order, এই ক্রমটা মেনে চলা জরুরি না, a1 a2 a3 a4 a phi n জরুরি নয়। এই জন্য আমরা congruent ফরম্যাট করার সময় a into a1 congruent to a1 mod of n আমরা এটি লিখিনি, আমরা লিখেছি a1 into a1 congruent to a1 prime লিখছি, the prime লিখছি, prime দিয়ে
আমরা ভাগশেষকে প্রাইম a1 প্রাইম a2 প্রাইম এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পরিচয় দেওয়া হয়েছে। where a1 prime a2 prime fin prime are the integers a1 a2 fin in some order. এখানে বলা হলো এই প্রাইমগুলি a1 a2 fin এরই অর্ডারের তারতম্য এখানে এসেছে। এই অর্ডারের তারতম্যের বিষয়টি আমি এভাবে এক্সাম্পল দিচ্ছি। তোমরা কল্পনা করো আমার হাতে বাক্সেস হিসাবে কিছু ভ্যালু আছে, এটা অ্যাজাম্পশন, আমি ধারণা করে নিচ্ছি 1 2 3 4 এর একটা অর্ডার। এই সংখ্যাগুলি অন্য অর্ডারে থাকতে পারে 4 3 2 1 কিংবা আরো এলোমেলো করে থাকতে পারে। যখন এই সংখ্যাগুলি আমি গুণ করে ফেলবো 1 into 2 into 3 into 4, এই রেজাল্টটা যা হবে 4 into 3 into 2 into 1 রেজাল্ট একই হবে। এই যে a1 প্রাইম a2 প্রাইম fin প্রাইম এগুলি আমরা গুণফল আকারে নিচে পাবো। এই গুণফল আকারে যখন নিচে পাবো, যেখানে আমাদের a1 প্রাইম ইন্টু a2 প্রাইম fin প্রাইম আছে, এর স্থলে আমরা ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে, প্রমাণের সুবিধার্থে আমরা a1 a2 fin বসিয়ে দিই। আমরা নিচে লিখেছি মাল্টিপ্লাইং অ্যাবভ দিস উই গেট লেফট সাইডের প্রোডাক্ট, রাইট সাইডের প্রোডাক্ট। এই যে লাস্ট লাইনে এই প্রাইমগুলির পরিবর্তে a1 a2 fin বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জায়গাটি তোমাদের বারবার প্রশ্ন থাকতে পারে, একটু গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করলে প্রশ্নগুলি উত্তর পাওয়া যাবে। ফাইনালি a to the power fin congruent to 1 mod of n. Wilson's theorem. If p is a prime number, then if and only if factorial p minus 1 plus 1 congruent to 0 mod of p. এই যে congruent to 0, that is ভাগশেষ 0, রিমাইন্ডার 0। ভাগশেষ 0 হলে আমরা মাল্টিপল দিয়ে লিখতে পারি, ডিভিজিবল দিয়ে লিখতে পারি। যেমন এখানে বলা হয়েছে factorial p minus 1 plus 1 is divisible by p. উইলসন থিওরেম ফার্মের থিওরেমের সাহায্যে করা হচ্ছে এখানে। if p is a prime and a and p are common divisors 1, that is a and p are relatively prime, then we get by Fermat's theorem a to the power p minus 1 congruent to 0 mod of p. আমরা এর কতগুলি মান বসিয়ে দিলাম এর স্থলে 1 2 3 4 5 6 up to p minus 1। এখন তুমি প্রশ্ন করো p minus 1 কেন? p minus 1 প্রমাণে আছে, এই জন্য factorial p minus 1 তার মানে কি 1 into 2 into 3 into 4 into এভাবে গুণ করতে করতে যদি আমি p minus 1 সংখ্যা পর্যন্ত চলে আসি, তখনই আমরা এটাকে factorial p minus 1 লেখা যাবে। আমরা এই জন্য এর মান 1 2 3 4 5 6 লাস্টে p minus 1 দিচ্ছি। এটি এর ভ্যালু, 1 এর ভ্যালু, তো 1 একটি সলিউশন, 2 এর ভ্যালু, 2 একটি সলিউশন, 3 একটি সলিউশন। তাহলে a minus 1 একটি ফ্যাক্টর,
a minus 2 একটি ফ্যাক্টর, a minus 3 একটি ফ্যাক্টর, a minus p minus 1 ও একটি ফ্যাক্টর। Thus 1, 2, 3 p minus 1 are the solutions of the equation. Therefore, we have a to the power p minus 1 minus 1, a minus 1 একটি ফ্যাক্টর, a minus 2 একটি ফ্যাক্টর, a minus 3 একটি ফ্যাক্টর। তাহলে এই লাস্টে a minus of p minus 1, a minus এর মান বসিয়ে দিলাম, a equal to 0 বসিয়ে দিলাম। equal to 0 বসিয়ে দিলে আমরা থাকছি না। এখন প্রশ্ন হলো এখানে কতগুলো মাইনাস আছে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পড়া, কারণ পরের লাইনে মাইনাসটা আমরা অ্যাভয়েড করব, মাইনাস থাকবে না। জোড় সংখ্যক মাইনাস গুণ করলে মাইনাস থাকে না, বেজোড় সংখ্যক মাইনাস গুণ করলে মাইনাস থাকে। এখানে জোড় সংখ্যক মাইনাস, পি যে প্রাইম এন্ড অড, পি একটি অড প্রাইম, পি কোনোভাবেই এখানে ইভেন প্রাইম হতে পারে না, কারণ আমরা জানি ইভেন প্রাইম একটি, সেটি হলো 2। পি এর মান 2 বসাইলে a to the power 2 minus 1 মানে a to the power 1, তার মানে a minus 1, তাহলে এর একটি উৎপাদক হবে, এর একটি ভ্যালু হবে। কিন্তু আমরা একাধিক ভ্যালু নিয়েছি, অনেকগুলো ভ্যালু নিয়েছি। এই জন্য এখানে পড়া হলো পি যে অড প্রাইম, পি যদি অড প্রাইম হয় তাহলে পি মাইনাস 1 ইভেন প্রাইম। জোড় সংখ্যক মাইনাস গুণ করলে মাইনাস থাকে না, পরের লাইনে মাইনাস নেই। 1, 2, 3 into this factorial this, প্রমাণ শেষ হয়ে গেছে। এই জায়গাটি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, কনভার্সলি একটি প্রমাণ আছে, এটি তোমরা একটু নিজেরা দেখে নিও। কোনো অসুবিধা হলে আমি পরবর্তী ক্লাসে এগুলি বুঝিয়ে দিব। নেক্সট ক্লাসে আমরা কোন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব? আলোচনা করব 5 ফাংশন রিলেটেড কিছু থিওরেম আছে, নাম্বার অফ ডিভিজর্স থিওরেম, sum of divisors theorem, Euler's 5 function is multiplicative। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। বাসায় তোমাদের নিয়মিত পড়তে হবে, ঘরে বসে থাকতে হবে নিজের সেফটির জন্য। ঘরে বসে থেকে সকল কাজ করা যাবে, বইপত্র পড়া যাবে, একাডেমিক পড়া পড়তে হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল কাজই করা যাবে। তোমরা ভালো থাকো, আমার জন্য দোয়া করো, আমি তোমাদের জন্য দোয়া করছি। আগামী ক্লাসে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের দেখা হবে। থ্যাঙ্কস টু অল।